Good afternoon all. On behalf of Department of Microbiology, Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rohora, I would like to extend warm wishes and welcome to our distinguished resource persons from Alona Life Science Private Limited, revered Swami Kovishwarananda Ji Maharaj, Coordinator, Department of Microbiology, faculty members, support staffs and students. Today we have gathered on the occasion of seminar and interactive session on entrepreneurship on biotechnology and related fields organized by Department of Microbiology of this college. As we face global challenges like healthcare accessibility, environmental sustainability, food security, and so on, application and exploration of different fields related to biotechnology can act as catalyst for innovation, economic growth, and societal progress. Bridging the gap between textbook knowledge and commercial application can lead to groundbreaking advancements benefiting all of us. So before we explore the vast landscape of career opportunities within this exciting sector, I would like to request revered Swami Kovishwaranandaji Maharaj, Coordinator, Department of Microbiology, to felicitate our honorable dignitaries on dais. Thank you, Maharaj. It is said that entrepreneurship is neither a science nor an art, it's a practice. The question is how to practice and what to practice to achieve the necessary skill and fulfill the dreams. As we delve into today's discussions, we shall try to find out answers to the relevant questions. So to proceed, I request Dr. Biyavashu Hajra, faculty member of Department of Microbiology, to formally introduce today's resource persons to the audience. Thank you, Shekhar. First of all, we are very much delighted to have with us a distinguished person. Now the time to introduce person to all of you. I would like Dr. Subalakshmi Bose, Director of Alona Life Science Private Limited. Dr. Subalakshmi awarded PhD from Jadavpur University and a postdoc from Bhabha Atomic. In 2012, joined Jadavpur University as DHT and continued her research from Department. Dr. Ghosh has more than 30 research publications, peer-reviewed journal, 4 book chapters, patents, and attended several national and international conferences here and abroad. Dr. Ghosh shifted herself from academia to the field of innovation and industrialization on 2023 and co-founded the biopharmaceutical company Alona Life Sciences Private Limited. Presently the director of Alona, also the visiting faculty of School of Natural Product Studies, Jadavpur University. Besides that, he also industry expert member of advisory committee of Department of Biotechnology, University of Engineering and Management. He also board member of Indian Council of Scientific
UAE, and also associated as an editor in science journals. Dr. Ghosh received several awards, received Mahatma Gandhi Gold Medal Award, Rashtriya Gaurav Award, and Dr. Abdul Kalam Excellence Award for her contribution in the field of research and medicine. In her entrepreneurial journey, she was also selected for Rising Women by American Center Consulate, Kolkata. Further, she has received the Women Entrepreneurship Fund support by Atal Innovation Center, Naipar, Guwahati. Today, she will deliver a talk on the journey from laboratory to market. Thank you, ma'am. Come here.
শ্রেণীরা রয়েছেন যারা প্রাণীদের যত্ন আর চায় কি প্রাইমারি মেটাবলিট good good what's the difference between primary metabolite and secondary metabolite great secondary metabolite
এই সব ওদিক বলছে এরা সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট। Secondary metabolites are not directly involved in the normal metabolism of that organism, but they can be produced in stressful situations. ভেরি গুড, খুব ইমপ্রেসড ডক্টর পাল, ভেরি ইমপ্রেসড। Secondary metabolite is something which is not normally produced in the plant. They are not required for the essential growth and development of the plant itself, but it can be produced under stress condition or to protect the plant from the other predators. শীতকালে শশা খেয়েছিস? কিরম লাগে? তেতো তেতো, অন্য সময় লাগে না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা গাছে যেটা প্লেনসে তৈরি হয়, আবার কোনো সেই সেম স্পিসিস হয়তো হাই অল্টিটিউডে তৈরি হচ্ছে, দেখবি যে ফুলের রঙটা আলাদা। এটায় পাতা অনেক বেশি ডার্ক সবুজ আর ওইটায় পাতার রঙ হচ্ছে হালকা সবুজ। কেন? কোনো একটা কারণে। কি কারণে? কারণ গাছের মধ্যে কোনো ইমিউনিটি নেই। প্লান্টস ডু নট হ্যাভ এন ইমিউন সিস্টেম, যেটা আমাদের রয়েছে। সো হাউ দে উইল প্রোটেক্ট? All the secondary metabolites in majority they are toxic in nature. এবং এই যে তেতো ভাবটা হচ্ছে বা ট্যানিন বা অ্যালকালয়েডস, সেগুলো যখন গাছের পাতায় বা ফুলে বা বার্কে যখন এগুলো জমা হয়, সেইটা যদি একটা পিঁপড়ে এসে খায়, একটা ছাগল বা গরু এসে খায়, তাহলে হয়তো তাদের কনভানশন হলো, ডায়রিয়া হলো। একটা কি দুটো গরু খেলো, তারপরে তারা ওইটা খাবে না। কোনো একটা ফ্রুটিং বা ফ্লাওয়ারিং সিজন বা কোনো একটা স্ট্রেস কন্ডিশন, গাছ প্রচুর পরিমাণে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট তৈরি করতে শুরু করলো, যাতে ওই ফ্লাওয়ারিং বা ফ্রুটিং সিজনে কোনো গরু ভেড়া ছাগল এসে গাছটাকে খেয়ে না নেয়। একটা হয়তো খেলো, খেয়ে দেখলো প্রচণ্ড তেতো, একটা হয়তো খেলো, খেয়ে দেখলো যে একটা ইনডাইজেশন মতো হচ্ছে, অ্যান্ড নান অফ দেয়ার স্পিসিস উইল টাচ দ্য প্লান্ট ফার্দার until the fruiting period or the flowering period or the reproductive period has been over. এবং গাছ এইভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করছে। And that's the reason why the secondary metabolite are being synthesized on the basis of the season, on the basis of the altitude, on the basis of plant's own need. যে জিনিসটা টক্সিক, প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে টক্সিসিটি কথাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমি যদি এইখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে 25 লিটার জল খেয়ে নিই, জল তো টক্সিক নয়, আমি এক্ষুনি অসুস্থ হয়ে পড়ব। সো এনিথিং over a particular dose can be toxic. It can be food, it can be emotions, it can be relationship. Everything has to be balanced, has to be in balance. কোনোটাই মাত্রাতিরিক্ত আদরে বাঁদরও যেমন হয়ে যায়, মাত্রাতিরিক্ত শাসন করলে ছেলেমেয়েরা কদিন পরে যা বলছে বলুক, আর শুনবো না বাবা মায়ের কথা। So everything has to be balanced. তো সেই কারণে secondary metabolites, whatever the toxic material is, depends on a particular dose. সেই সিরিজের প্রথম যে কম্পাউন্ডটা নিয়ে কথা বলবো, দ্যাট ইজ মরফিন। মরফিন কী কাজে লাগে? তাহলে পোস্ট সার্জারি না, বিফোর সার্জারি। কারণ মরফিন না হলে আমরা অজ্ঞান হব না, আমাদের জায়গাটা অসাড় হবে না, আমরা ট্রমাতে অন দ্য অপারেশন টেবিল ওখানেই মরে যাবো। আগেকার দিনে হতো, এবং যখন হতো তখন বেশিরভাগ সময় মানুষজন ট্রমাতে অন দ্য টেবিল দে পাস্ট অ্যাওয়ে। মরফিন কোথা থেকে আইসোলেট হয়? মরফিন দ্য অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড ফ্রম ওপিয়াম। সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটের কথা হচ্ছিল অ্যালকালয়েডস। ওপিয়ামের থেকে 40টা অ্যালকালয়েড সোফার আইসোলেট করা হয়েছে, তার মধ্যে মরফিন ইজ দ্য অনলি কম্পাউন্ড উইচ হ্যাজ দিস সিডেটিভ নেচার, অ্যান্ড দ্য নেম হ্যাজ বিন ডেরাইভ ফ্রম মরফিয়াস, দ্য গ্রিক গড অফ ড্রিমস। আগেকার দিনে আমাদের ঠাকুরদা অনেক বয়স্ক যারা, তারা বিকেলবেলা একটুখানি আফিম খেতেন। সো ইট ক্যান হ্যাজ দ্য সিডেটিভ নেচার। সো ফ্রম দ্যাট দ্য নেম ডেরাইভ ফ্রম দ্য গ্রিক গড অফ ড্রিমস। এই যে ডান দিকে ভদ্রলোক দেখা যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে ফ্রেডরিক সার্তুনের, জার্মান কেমিস্ট। 1817 সালে, অ্যান্ড দ্যাট টাইম উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ রেগুলেটরি বডিজ। এখন যেমন আমরা এই আমি একটা ড্রাগ বানিয়েছি, তুই এসে আমার ড্রাগটা টেস্ট করে একটু খাতো দেখি, সেরকম করা যেমন যায় না, আগেকার দিনে করা যেত। অ্যান্ড হি টেস্টেড দ্য অ্যাকুয়াস অ্যালকোহলিক এক্সট্র্যাক্ট অন 4 ডগ অ্যান্ড এ মাউস, অ্যান্ড দ্য ডগ ডায়েড। ডেফিনেটলি এটার সাথে কী সম্পর্ক, কেন মারা গেল? Dose, overdose.
He tested morphine on himself and 3 boys, chinta kor, to correlate his earlier observation on the crude extract of opium, and the results were near catastrophe. They felt sleepy, narcotic effect, severe convulsion, vomiting, pain in stomach and head. Definitely, again the dose comes in mind. উনি কি করলেন, এই যে অনেকগুলো এক্সট্রাক্ট বানিয়েছেন গাছের থেকে, প্রত্যেকটা এক্সট্রাক্ট নিজে খাচ্ছেন, বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছেন, নিজে খাচ্ছেন, জন্তু জানোয়ারদের খাওয়াচ্ছেন, এবং দেখলেন অ্যাকুয়াস অ্যামোনিয়া এক্সট্রাক্ট বা অ্যাকুয়াস অ্যালকোহলিক এক্সট্রাক্ট ছাড়া কোনোটাই এই ধরনের কোনো সিডেটিভ এফেক্ট হচ্ছে না। সো বাই মিনস অফ এলিমিনেশন উনি বুঝতে পারলেন কি যে এইটাই যখন হচ্ছে এটার মধ্যে কিছু একটা আছে, বাকিগুলোর মধ্যে কিছু নেই। হলো। অ্যান্ড অন 1817 উনি ওই এক্সট্র্যাক্টটা থেকে প্রথম মরফিন আইসোলেট করলেন, অ্যান্ড দ্যাট মরফিন উইদিন 10 years হ্যাজ বিন টেকেন ওভার বাই মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি। মার্কের তোমরা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার সময় মার্কের প্রচুর রিয়েজেন্ট ব্যবহার করো। মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি who commercially manufactured the morphine for the regular common people. 10 বছরের মধ্যে একটা ড্রাগ তখনকার দিনে বাজারে চলে এসেছিল, এখনকার দিনে এটা সম্ভব না। এখন there are 3 phases of clinical trial, there are so many regulatory compliances which has to be take care of, and after that একটা ড্রাগ বাজারে আসতে পারে। তখন 10 বছরের মধ্যে এসেছিল। যেটা তোমরা বললে পেন রিলিভার, অ্যানালজেসিক, সেডেটিভ, ঠিক? আমরা ডেরিভেটিভ কেন বানাবো কি মনে হয়? why should we attempt to make the derivative? lower side effect, better activity, better bioavailability, অনেকগুলো কারণ রয়েছে, এবং on that basis মরফিনের অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইড আর M6D মরফিন 6 গ্লুকুরোনাইড যেটা এখন ট্রায়ালে রয়েছে, these drugs are being developed কেমিক্যাল সিনথেসিস করে, ঠিক? মরফিনে এইখানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছে, and that hydroxyl group has been replaced by Henrik Dresser of Bayer company with the acetyl ester group, and the morphine has turned into heroin, one of the vicious and venous narcotics the world have ever known. এবং যে কারণে ওপিয়াম সর্বত্র সব জায়গায় চাষ করা যায় না। ইট ইজ আন্ডার দ্য ইউনাইটেড নেশন সিঙ্গল কনভেনশন অফ নার্কোটিক ড্রাগস। সব জায়গায় তুমি ওপিয়াম বা পপির চাষ করতে পারবে না। তাহলে একটা জিনিস দেখো, যে একটা গাছ যেটা আগে একটা মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায় ছিল, যেটা আমি আগের স্লাইডে দেখালাম, নাকি আমি মিস করেছি, হালগিল বা জয় প্লান্ট, ফার্স্ট পয়েন্ট 3400 বিসিতে, বিসি মানে কাল্টিভেটেড হতো। সেইখান থেকে 1817 সালে একজন বিজ্ঞানী সেটার উপর এক্সট্র্যাক্ট করলেন, একটা অ্যালকালয়েড আইসোলেট করলেন, এবং একটা কোম্পানি সেটাকে টেক ওভার করলো, অ্যান্ড দ্যাট উইল কাম টু দ্য মার্কেট। So it is a journey, years and thousands of years of journey. মানুষের নিজস্ব জ্ঞান, time tested issues, and through that ultimately a drug has come to the market for all the consumers. Atropine কি কাজে লাগে? চোখে দেয়, পিউপিলটা ডায়ালেট করে, পিউপিলটাকে ডায়ালেট করে। এটাও একটা অ্যালকালয়েড, ট্রোপেন অ্যালকালয়েড, এবং দ্যাট হ্যাজ বিন আইসোলেটেড ফ্রম অ্যাট্রোপা বেলাডোনা, বিলং টু দ্য ফ্যামিলি সোলানেসি। সোলানেসির আরও কিছু গাছের এক্সাম্পল খুব কমন, বেগুন, ভেরি গুড, না পোটাটো নয়, টমেটো, টমেটো, সোলানেসি, বিলং টু দ্য ফ্যামিলি সোলানেসি। সো দিস অ্যাট্রোপা বেলাডোনা, যেখান থেকে অ্যাট্রোপিন আইসোলেট করা হয়েছিল, অ্যান্ড দ্য নেম কেমস ফ্রম অ্যাট্রোপস, ওয়ান অফ দ্য 3 fates অ্যাকর্ডিং টু গ্রিক মাইথোলজি, choose how a person was to die. গ্রিক মাইথোলজি প্রচুর সভ্যতার উপর প্রচুর ছাপ আছে বিভিন্ন নামকরণে, অ্যাপোলো এটসেট্রা এটসেট্রা, এক্ষুনি মনে পড়ছে না। সো অ্যাট্রোপিন কেমস ফ্রম দ্যাট নেম, গ্রিক মাইথোলজি, চুজ হাউ আ পার্সন টু ডাই। কেন? কারণ এক্স্যাক্টলি যেটা বললাম, যে এভরি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর টু সাম এক্সটেন্ট টক্সিক টু সাম আদার স্পিসিস। মাইড্রিয়াটিক এফেক্ট, ওই
পিউপিল ডাইলেট করছে এবং সেটা জার্মান কেমিস্ট প্রথম আবিষ্কার করলেন। 1831 সালে ফার্মাসিস্ট হেনরিক মেইন সাকসিডেড ইন আইসোলেটিং দ্য পিওর ক্রিস্টালাইন অ্যাট্রোপিন এবং সাবস্ট্যান্স ওয়াজ ফার্স্ট সিনথেসাইজড, কেমিক্যাল সিনথেসাইজ হলো জার্মান কেমিস্ট রিচার্ড উইলস্টেটার ইন 1901। মানে ইট ইজ অলমোস্ট মানে 200 বছরের একটা জার্নি, 150 বছরের একটা জার্নি, যেখান থেকে একটা গাছ থেকে একটা কম্পাউন্ড আইসোলেট হয়ে সেটার কেমিক্যাল সিনথেসিস করা সম্ভব হলো। কারণ আমি যদি একটা কম্পাউন্ড কন্টিনিউয়াসলি শুধু গাছ থেকে এক্সপ্লোর করে যাই, আইদার দ্যাট প্লান্ট হ্যাজ টু বি কাল্টিভেটেড, আদারওয়াইজ দ্য স্পিসিস উইল বিকাম এক্সটিংক্ট। তো সুতরাং আমাকে গাছটা কাল্টিভেট করতে হবে এবং কাল্টিভেট করতে যেও কিছু সমস্যা হবে। দেখা যাবে প্লেন্সে সেখানে কিছু অ্যালকালয়েড তৈরি হচ্ছে, অন্য জায়গায় হয়তো সেই অ্যালকালয়েডটা তৈরি হচ্ছে না, টেম্পারেচার ফ্ল্যাকচুয়েশনের সঙ্গে ডে অ্যান্ড নাইট ডিউরেশনের সঙ্গে কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে। সো দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি টেক পার্ট ইন দ্য ইল্ড অফ দ্যাট কম্পাউন্ড। ইল্ড বলতে আমরা কি বুঝি? কতটা, মানে আমি এতটা চা পাতা ফোটালাম, ফুটিয়ে আমি চায়ের যে লিকারটা পেলাম সেটাকে যদি আমি পুরোটাকে ইভাপোরেট করে দিই, যে ট্যানিনটা পাবো কতটা পেলাম, কতটা মাদার কম্পাউন্ড থেকে আমি কতটা ফাইনাল প্রোডাক্ট পাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ দ্য ইল্ড। সো দ্যাট উইল ভাস্টলি ভ্যারি, ডিপেন্ডস অন দ্য হ্যাবিটেট অফ দ্যাট প্লান্ট অর সামথিং। ট্রপিক্যাল অ্যাট্রোপিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়, অ্যান্ড ইন ওভারডোজ অ্যাট্রোপিন ইজ পয়জনাস। যা কিছু পয়জনাস যেটা গাছ নিজের এক্সিস্টেন্সের জন্য বানায়, যেটা একটা ফাঙ্গাস বা একটা ব্যাকটেরিয়া বা একটা অ্যানিমালকে পয়জন করছে, সেটাই যদি একটা রেগুলেটেড ডোজে আমরা নিজেরা ইনটেক করি, আমাদের শরীরকে ক্ষতি না করে, ফর আ ভেরি ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম শরীরকে ক্ষতি না করে, আমরা সেই ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়াটা যদি আমাদের শরীরকে অ্যাটাক করে আমরা তাকেও মারতে পারবো, ঠিক। কিন্তু যদি আমরা কন্টিনিউয়াস খেতে থাকি যদি, যে কারণে বলে ওভারডোজ অফ দ্য মেডিসিন যদি হয়, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য হার্মফুল এফেক্ট অন আস, ঠিক। সো ডোজ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কমার্শিয়ালাইজেশন প্রথম কে করলো? চায়নার নানজিং হাংজিং ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি অ্যান্ড সিজার অ্যান্ড লরেটস ফ্রম জার্মানি, দে আর দ্য কোম্পানিজ who are commercializing the product. তার মানে দেখো এগেইন দ্য স্টোরি, ল্যাবরেটরি টু মার্কেট। একটা জ্ঞান যেটা মানুষ উইথ টাইম আহরণ করেছে সভ্যতার মধ্যে দিয়ে, সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে, বিজ্ঞানীরা সেখান থেকে কি মলিকিউলসগুলো আইসোলেট করেছেন, ডেরিভেটাইজেশন করেছেন, কিন্তু তাদের পক্ষে তো মার্কেটে এটাকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। দে আর দ্য সায়েন্টিস্ট। সো দেন দ্য ইন্ডাস্ট্রি কেম ইন টু দ্য পিকচার অ্যান্ড দে হ্যাভ টেক কেয়ার অফ দ্যাট মলিকিউল and produced in bulk with all the due diligence so that it can be utilized by the common people. কুইনাইন কি কাজে লাগে? কোন গাছ থেকে পাওয়া যায়? গল্পটা জানা? A thirsty man suffering from malarial fever drank his fill from a small bitter tasting pool of water in a jungle of high in the Andes. প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে কিছু একটা ট্রেক করতে গেছেন, জল তেষ্টা পাচ্ছে এবং উনি খেলেন, একটা প্রচণ্ড তেতো একটা জল খেলেন এবং হি কিউরড। কিছুই না, আশেপাশে প্রচুর সিঙ্কোনা গাছ ছিল যেখান থেকে ছালগুলো জলে এসে পড়তো, জলে এসে ওটা পচে যেত, অ্যান্ড দ্য অ্যালকালয়েডস উইচ ইজ দ্য বায়োঅ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল দ্যাট হ্যাজ বিকাম ডিজলভড ইন দ্যাট ওয়াটার, যেটা খেয়ে মানুষটি সুস্থ হলেন। এবং এই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে এরকম একটা মারাত্মক ধুম জ্বর কী করে একটা জল খেয়ে সেরে যেতে পারে। And the bark of Shinkona, indigenously known as quina, was thought to be poisonous. কারণ প্রত্যেকটাকেই কিন্তু পয়জনাস বলেই মানুষ জানতো, কিন্তু সেটাই যদি আমরা লিমিটেড ডোজে খাই, সেটা আমাদের শরীরে যারা পয়জনাস রিয়াকশন ঘটাতে সাহায্য করেছে, বিষক্ষয় করতে তারা সাহায্য করবে। So but when this man's fever miraculously abated, he brought the news of the medicinal tree bark to his tribe, which started using its bark to treat the malaria. এবং গাছের ছাল ক্রমশ কেটে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ, সাংঘাতিক তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চতুর্দিকে, এবং যেটা দাঁড়ালো, দিস রেজ ডিমান্ড ফর দ্য বার্ক অ্যান্ড দ্য স্লো এক্সটিংশন অফ ন্যাচারাল শিঙ্কোনা ফরেস্ট বিকজ অফ ওভার হারভেস্টিং।
And then 1820, two French physicists, Peltier and Cavendish, isolated an alkaloid that they called quinine. Cinchona officinalis, Cinchona saxirubra, এই দুটো স্পিসিস থেকে ম্যাক্সিমাম কুইনাইন আইসোলেট করা হয়। আমরা ন্যাচারাল ফরেস্ট থেকে তথ্যটা নিলাম, কিন্তু সেখান থেকেই যদি আমরা কন্টিনিউয়াস এক্সট্র্যাক্ট করতে থাকি উইদাউট কাল্টিভেটিং দেম, তাহলে সেই গাছটা এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট। সো প্রপার কেমিক্যাল সিনথেসিস আমরা ওই কম্পাউন্ডটাকে করতে পেরেছিলাম। There are some other alternative to isolate the compound also. The tissue culture technique. গাছেদের টিস্যু কালচার তো তোমরা করেছো নিশ্চয়ই, করেছো বটানির, হ্যাঁ, ওকে। অ্যান্ড আমরা একটা জানি একটা পাতা থেকে একটা রুট তৈরি হতে পারে, বা একটা রুট থেকে একটা ফ্লাওয়ার তৈরি হতে পারে, এক্সপ্লান্ট হতে পারে। কী কারণে হয়? হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনোলজি? টোটিপোটেন্সি। অ্যানিম্যালে এরকম সম্ভব? কেন, কি বলে সেটাকে? স্টেম সেলে হয়, কিন্তু কি টোটিপোটেন্সির অপোজিট হয়? প্লিউরিপোটেন্ট। তো টোটিপোটেন্সি অ্যান্ড প্লিউরিপোটেন্সি, প্লিউরিপোটেন্ট মানে হচ্ছে আমি চোখের সেলকে কালচার করে সেখান থেকে একটা লিভার তৈরি করতে পারবো না, শুধুমাত্র যদি সেটা স্টেম সেল হয় এবং একদম প্রথম জাইগোটিক স্টেজে যে একটা সেল স্পার্ম অ্যান্ড এগ মিলে যে সেলটা তৈরি হলো এবং সেইখান থেকে সারা শরীরটা তৈরি হলো, উইথ দ্যাট টু সেলস, বিসাইড দ্যাট প্লান্ট সেলস আর অ্যানিমাল সেলস আর প্লিউরিপোটেন্ট। যা ইচ্ছে আমি দিয়ে যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারবো না, কিন্তু গাছের এই সুবিধেটা রয়েছে। তো আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা গাছের শুধুমাত্র রুট থেকে আমি একটা ওষুধ পাচ্ছি, we don't need to grow the entire plant to harvest the compound from the root itself. We can just grow it in the tissue culture medium, একটা পাতা নিলাম, we can modulate the medium in such a way so that only from that leaf roots in vast quantity can develop in a tissue culture lab, এবং তখন আমরা সেই রুটটা থেকে ড্রাগটাকে আইসোলেট করে নিতে পারবো। সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ওয়ে বাই মিনস অফ উইচ আমরা ওষুধটাকে বার করতে পারি। আইদার উই ক্যান কাল্টিভেট দ্য প্লান্ট অর উই ক্যান জেনারেট অনলি দ্যাট part which is required to isolate that medicine. That can be leaf, that can be root, that can be flower in tissue culture media, এবং সেইখান থেকে একটা ড্রাগ আমরা আইসোলেট করতে পারি উইদাউট হ্যাম্পারিং দ্য বায়োলজিক্যাল ফ্লোরা, দ্য বায়োলজিক্যাল এক্সিস্টেন্স অফ দ্যাট প্লান্ট। ঠিক আচ্ছা, মেফ্লোকুইনন আবার সেই রসে ফার্মাসিউটিক্যাল, সেই প্রত্যেকবারই হচ্ছে কি আমি এই একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে একটা মানুষের একটা জ্ঞান যেখান থেকে আমরা একটা থ্রু সায়েন্স একটা মলিকুল আইসোলেট করলাম এবং থ্রু ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট উইল আলটিমেটলি রিচ টু দ্য জেনারেল কনজিউমার অর দ্য জেনারেল সোসাইটি, তার কাছে গেল। সো ইট ইজ এ জার্নি যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক যুগে কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়েছে এবং থ্রু অ্যাকাডেমিয়া অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট হ্যাজ বিন পাসেস টু দ্য সোসাইটি, যাতে কিনা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। শুধু অ্যাকাডেমিয়া, শুধু ইন্ডাস্ট্রি সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি আবিষ্কার হয় না, তাতে সোসাইটি বেনিফিটেড হয় না, করা যায় না। ইট ইজ আ কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক দ্যাট উই নিড টু পারফর্ম। This is just a picture that how many, আমি তাও পুরোটা ঢোকাতে পারিনি, আর্টেমিসিনিন, অ্যাট্রোপিন, থিওফাইলিন, ক্যাম্টোথেসিন, সেডোসাইড, ডিগক্সিন, কোকেইন, কুইনাইন, vincristin, vinblastine you already know. So there is an ample amount of compound which has been gifted by the plant. শুধু চিনে নেওয়া আর খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষা, and to find out how we can develop it with our own science and technology. আরও মরফিন, কোডিন, এলডোপা, মেনথল, কুমারিন, স্যালিসিন, স্যালিসিনটা হচ্ছে তোমার যেটা পেইন কিলার, থিওব্রোমিন, প্যাক্লিট্যাক্সেল, রেসোপিন, all they are the gift from the plants. Phytochemicals against cancer, এক্ষুনি তোমরা বললে vincristin, vinblastine, কোন গাছ থেকে আইসোলেট হয়? সায়েন্টিফিক নাম ঠিক বলেছি, আবার বল জোরে, কনফিডেন্টলি। ক্যাথারান্থাস রোজিয়াস অথবা ভিঙ্কারোজিয়া, নয়নতারা গাছ। এখানকার গাছ নয় কিন্তু, ম্যাদাগাস্কারের গাছ। অ্যান্ড দ্য প্লান্ট ওয়াজ ইনিশিয়ালি সার্চড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিস। গাছটার পাতা থেকে ডায়াবেটিসের ওষুধ আবিষ্কারের কাজ চলছিল। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করা হলো, গাছের পাতা বেটে থেতো করে খাওয়ানো হচ্ছে। দেখা গেল কি না, হোয়াইট ব্লাড সেলের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে কমে গেল।
ডাক্তার বললেন তাহলে আমরা এটাকে ডায়াবেটিসের ওষুধ বানাবো কী করে, যাকে দেবো তার তো হোয়াইট ব্লাড সেল কমে যাবে। সায়েন্টিস্টরা বললেন আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে আমরা কি গাছের পাতাটাকে এমন কোনো কাজে ইউজ করতে পারি না যেখানে হোয়াইট ব্লাড সেলের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাপেন্স ইন লিউকেমিয়া অ্যান্ড ব্লাড ক্যান্সার, সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। সো দ্যাটস দ্য হিন্ট উইচ প্রম্পটেড দ্য সায়েন্টিস্ট যে এটার তো একটা খারাপ জিনিস হলো, বা যেটা ডায়াবেটিসের কাছে এটা ব্যবহার করা যাচ্ছে ওকে, কিন্তু এটা যে হিন্টটা আমাদের দিচ্ছে, লেট আস এক্সপ্লয়েট দ্যাট অ্যান্ড ইউটিলাইজ ইট ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার, যেখানে আমাদের হোয়াইট ব্লাড সেলের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, অ্যান্ড টিল ডেট vincristine and vinblastine are the highest sold anti-cancer drug ever been marketed in human civilization. প্রথম মার্কেট কে করেছে? এলি লিলি অ্যান্ড কোম্পানি। 1963 FDA অ্যাপ্রুভাল পেল, আর ওটা 1950-তে vincristine and 1958-এ vinblastine, and in a vast range of cancer, non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastic leukemia, breast cancer, non-small cell lung cancer, in every possible way vincristine and vinblastine contributed enormously in the treatment of various stages of cancer, various forms of cancer. Those indole alkaloids cause depolymerization of tubulate unit into microtubule. এবারে বল, what is microtubule? তারপর কটা সেল ডিভিশনে কটা ফেজ আছে? সেল ডিভিশনের স্টেজ, মাইটোসিসের স্টেজ। প্রোফেজে কি হয়? মেটাফেজ। সিস্টার ক্রোমাটিড গুলো মাঝখানটায় অ্যালাইন করছে। তারপরে কি হচ্ছে? মাইক্রোটিউবুল ফর্মেশন হলো। সিস্টার ক্রোমাটিডে আমাদের জেনেটিক মেটেরিয়ালটা ডাবল হয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন মাঝখানটা ধরে ডাবল হয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন right. So the alkaloid cause depolymerization of tubulin. আমরা জানি মাইক্রোটিউবুল ফর্মেশন হচ্ছে টিউবুলিন ইউনিট দিয়ে আলফা টিউবুলিন অ্যান্ড বিটা টিউবুলিন অল্টারনেটলি ওটা হেলিক্স ফর্ম করে। তো আমার কম্পাউন্ড যদি সেই টিউবুলিন ইউনিটটাকে ডিপলিমারাইজ, ইটস আ পলিমারাইজেশন টেকনিক, রাইট? সো এটাকে যদি আমি ডিপলিমারাইজ করে দিই আমার কম্পাউন্ডটা, তাহলে আমার মাইক্রোটিউবুল ফর্মেশন হবে না। যদি মাইক্রোটিউবুল ফর্মেশন না হয় তাহলে সিস্টার ক্রোমাটিডগুলোকে টেনে নিয়ে যাবে কে? নেওয়ার কোনো লোক নেই। সো দের ইজ আ disturbance in the cell system, metaphase, anaphase, সেলগুলো অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে, and that's the technique through which the vincristine and vinblastine, they arrest the cancer cell for random division. তার আগে বলি, so vindacin and vinorelbine again better activity এবং more bioavailability etc. তার উপরে দুটো ডেরিভেটিভ তৈরি হয়েছে, vindacin and vinorelbine, which are utilizing the basic template of the Vinca alkaloids. But there is a problem. Approximately 500 kg of dried leaves are required to produce 1 gram of vinblastine. 1 গ্রামের কোনো একটা উদাহরণ দে তো, বাড়িতে 1 গ্রামের কি পাওয়া যায়? 1 গ্রাম সল্ট, 1 গ্রাম প্যাকেট না, হ্যাঁ 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 স্যাফরান বিরিয়ানিতে দেয়, তাই তো? আচ্ছা হ্যাঁ, স্যাফরান 1 গ্রাম হয়, ঠিক। তার মানে তোরা চিন্তা কর এইটুকু একটা, তাই তো? 500 কেজি লিফ থেকে আমরা 1 গ্রাম vinblastine পাচ্ছি। সো ইজ ইট কমার্শিয়ালি ফিজিবল? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? না তো, একদম নয়। Professor Sarah O'Connor, she is the director of Department of Natural Product Biosynthesis, Max Planck Institute. Max Planck Institute is a brilliant institute. Maximum drug development, maximum theories, onco, physics, সমস্ত দিক থেকে it is a wonderful institute to work there. So Sarah O'Connor, যে ভদ্রমহিলার ছবি রয়েছেন, wants to answer challenging question related to the biosynthesis of this chemical. উনি ভাবলেন যে আমাদের তাহলে বায়োসিনথেসিস পাথওয়েটাকে যদি আমরা গাছের বাইরে অন্য কোথাও যদি সিমুলেট করতে পারি, কারণ গাছে তো অত অল্প পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, আমরা এগোবো কি করে? She discovered a highly engineered yeast, scientific নাম?
a very long biosynthetic pathway with 30 enzymatic steps, 56 genetic edits, expression of 34 heterologous gene from plant, deletion, knockdown, overexpression, এবং করে ultimately they have reached to develop Vindolin and Catharanthine. এখনো অবধি কিন্তু Vinblastine অবধি আসেনি, এবং তারপরে ইনভিট্রো কেমিক্যাল কাপলিং করে আলটিমেটলি সেমি সিনথেটিক Vinblastine তৈরি করা গেল, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাথওয়ে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, দুটোর কেমিক্যাল কাপলিং হয়ে এইটা। দিস কাইন্ড অফ রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেনশন ইজ রিকোয়ার্ড to develop a drug other than nature, and it comes to a publication to Nature 2022 এবং এইটা তোমরা দেখতে পারো যে there are 7 institutes working together in collaboration to give rise to this kind of result. বোঝা গেছে? কোনো প্রশ্ন? And she is trying to find out the entire genome sequence of Madagascar periwinkle, and she found that 42.9% of the genome was annotated as transposable element. What is transposable element? কি করে? কি করে তারা? জাম্পিং জিন জাম্প করে কি করে? So they try to make their replica, copy, এবং তারা জাম্প করে করে বিভিন্ন জায়গায় যায়, সো দ্যাট দ্য জিন থেকে আলটিমেটলি কি হয়? প্রোটিন হয়। তো জিন থেকে আরএনএ, আরএনএ থেকে প্রোটিন, এবং সেই প্রোটিনটা যেটা আমি চাইছি যে আমার এই জিন থেকে ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন হোক, আমি জাম্প করে করে লোকজনকে সরিয়ে সেখানে গুজে গুজে ঢুকে গেলাম, অ্যান্ড উই আর প্রডিউসিং দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ দ্যাট কাইন্ড অফ প্রোটিন। সো ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য সেলফিশ জিনোম। কে প্রথম আবিষ্কার করেন? কোথায় আবিষ্কার করেন? রাইট। সো সারা ওকনার কি দেখলেন যে ম্যাডাগাস্কার পেরিউইঙ্কেলের মধ্যে এই জাম্পিং জিন বা ট্রান্সপোজেবল এলিমেন্ট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, অলমোস্ট 49% রয়েছে। এই আসতে চিৎকার করিস না, 49% রয়েছে, এবং দ্যাট 49% অফ জিন ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য সিনথেসিস অফ Vinpristine and Vinblastine, যেটাকে উনি রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করলেন ইন দ্য ইস্ট, and she successfully able to do that. এবার সেটাকে কি করে কমার্শিয়ালি আনা যাবে, দ্যাট ইজ 2022-এর কাজ। সো লং ওয়ে টু গো, অর মেবি শর্ট ওয়েও হতে পারে। ট্যাক্সলেরও সেই একই গল্প। মনসুখ ওয়াল অ্যান্ড ওয়ানি ভারতীয় বংশোদ্ভূত, প্যাকলিট্যাক্সেল আইসোলেট করেছিলেন ট্যাক্সাস ব্রেভিফোলিয়া থেকে, উইচ ইজ এ প্যাসিফিক ইউটিরি, এবং এখানেও তোমার প্রচুর পরিমাণে 40 ফুট প্যাসিফিক ইউট্রিকে, যেটা 200 বছর লাগে বাঁচতে, তাকে কেটে তার থেকে আমরা খুব সামান্য পরিমাণে প্যাকলিট্যাক্সেল পাই। সো দ্য অল্টারনেটিভ পাথওয়ে হ্যাজ টু বি ডেভেলপ। 10-ডিঅ্যাসিটাইল ব্যাককাটিন থেকে আলটিমেটলি একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে করে ট্যাক্সলে আনা হলো। সো দ্যাট ইজ অলসো আ পার্ট অফ দ্য রিসার্চ, যেখানে আমরা দেখছি যে হাউ উই ক্যান এবল টু সিনথেসাইজ দ্য compound of need through some alternative pathway without destructing the natural habitat. Docetaxel has been trademarked. আচ্ছা, ট্রেডমার্ক কি জিনিস, কেন লাগে? Why we need trademark? What do you understand by trademark? Trademark বা আর বলে যেটা অনেক সময় লেখা থাকে না, registered. Why we need that? ওটার কোনো কপি কেউ যেন চুরি না করে। আজকে তোমরা বিসলেরি জলের বোতল খেয়াল করেছো কিনা আমি জানি না, মানে আমি তো অন্তত 5-6 রকমের বিসলেরি বানান দেখেছি, একই রকম দেখতে, সবুজ রঙের লেবেল, সাদা রঙের লেখা, বাট বিসলেরি BIS LARI এর জায়গায় LL LARII, সেম ফন্ট, সেম পিকচার, এভরিথিং, বাট দের ইজ এ টুইস্ট ইন দ্য স্পেলিং, এবং খুব ভালো করে খেয়াল না করলে এটা চোখে পড়বে না। এবার কেউ যদি বিসলেরির ওই জলের বোতল খেয়ে সে অসুস্থ হলো, why they need to change the name? Because Bisleri, this name has been trademarked or registered. যদি তা না থাকতো, ওই একই নামের বানান, একই লোগো, মানে ট্রেডমার্ক করেও লোকে চুরি করছে, যদি না থাকতো তাহলে আরও চুরি করতো। এবং একই নামে যদি কোনো জল বাজারে হয়তো 4টে কোম্পানি থেকে ছাড়ছে, অরিজিনাল বিসলেরি ইজ A, বাট B, C, D, they are selling the same thing with same name, and if somebody get
ডিজিজড অর সামথিং, অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তারা বলবে তাহলে আমরা এই বিসলেরিকে ধরি। কিন্তু যেহেতু ওরা রেজিস্টার করে নিয়েছে নামটা, ট্রেডমার্ক করে নিয়েছে, ইফ আদার ওয়ান্টস টু কপি দেয়ার উইল বি আ কেস অফ ইনফ্রিঞ্জমেন্ট, করতে পারবে না। এবং সেই ক্ষেত্রে তারা জিনিসটাকে কপি করছে ওরকম একটা জাস্ট বানান পাল্টে দিয়ে বা জাস্ট একটা স্পেলিং চেঞ্জ করে দিয়ে একটুখানি অদল বদল করে, যেটা সহজে চোখে পড়বে না। যদি এই রেজিস্ট্রেশন বা ট্রেডমার্কের ব্যাপারটা না থাকলো, দে ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। এবং তাহলে আমার জিনিসটা অন্য একটা কোম্পানি যদি চুরি করে খারাপ জিনিস বানায়, তাহলে আমার নামে বদনাম হয়ে যাবে। সো দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই উই নিড টু ট্রেডমার্ক অর রেজিস্টার্ড আওয়ার প্রোডাক্ট টু সেফটি, ফর দ্য সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ আওয়ার প্রোটোটাইপ অর প্রোডাক্টের জন্য আমাদের রেজিস্ট্রেশন বা ট্রেডমার্ক লাগবে। ইট ইজ আ থ্রু দ্য IPR, পেটেন্ট সেল। এগেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট, সেখানে কি করা হলো, প্যাক্লিট্যাক্সেলের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে ইল্ড খুব কম। সো 10,000 জিনকে আইডেন্টিফাই করা গেল ইউ প্লান্টের, এবং দ্যাট হ্যাজ বিন ইনস্টলড বলি নিকোশিয়ানা নিকোশিয়ানা কি যেন গাছ, তামাক, নিকোটিন থেকে এসছে নিকোশিয়ানা। তোরা কি বটানির? হ্যাঁ, গুড। তো সুতরাং নিকোশিয়ানা গাছ, সেখানে এটাকে ইমপ্রেগনেট করা হলো, অ্যান্ড সো দ্যাট নিকোশিয়ানা গাছ অত সময় নেয় না বাড়তে, সো দ্যাট দ্যাট মলিকিউল ক্যান বি সিনথেসাইজ ইন দ্যাট প্লান্ট। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে শুরু করবো। এই তো আমরা ইতিহাস ভূগোল সব জানলাম, প্রচুর কম্পাউন্ড সম্বন্ধে প্রচুর বিস্তর আলোচনা হলো। বাট ইফ টুডে from this lecture, ultimately after the course, after college, after post graduation, one has to develop their own company, how they will start? প্রথমে আমি প্রশ্ন করব, what do you understand by entrepreneur? এন্টারপ্রেনিয়র বলতে কি, ভীষণ অন্ত্রপ্রেনিয়র, আমি এন্টারপ্রেনিয়রই উচ্চারণ করি, বা অন্ত্রপ্রেনিয়র বলতে তোমরা কি বোঝো? এনি আইডিয়া? ভেরি গুড। এনিথিং এলস? ওয়ান্ডারফুল। আর একটা স্টার্ট আপ করতে চাইছি, আচ্ছা, আর স্টার্ট অ্যান্ড আপ, তারপরে আর? বেশ, দেখা যাক এখানে কি লেখা আছে। Entrepreneur is someone who has an urge to resolve a real life problem. আমি সেই জিনিসটাকে বিক্রি করতে পারবো যেটা আমার একটা প্রবলেমকে সলভ করবে। তা নাহলে আমি জিনিসটা কিনবো কেন? আমার যদি সেই প্রবলেমটাই না থাকে, তার সলিউশনের যদি প্রয়োজন না হয়, উই ডোন্ট নিড টু বাই দ্যাট, উই ডোন্ট নিড টু সেল ইট অ্যাজ ওয়েল। ক্যান টেক দ্য রিস্ক। আমি জানি না আমার জিনিসটা বাজারে যেয়ে কেমন কাজ করবে, সেটাকে কিভাবে একজন কনজিউমাররা নেবে। সো ইট ইস এ হিউজ রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড টু বি অ্যান অন্ট্রপ্রেনিয়র, কিন্তু ইট ইজ ওয়ার্থ ইট টু টেক দ্য রিস্ক। রিস্ক ছাড়া জীবনে কিচ্ছু হয় না। আজ পর্যন্ত জীবনে যারা দাঁড়িয়েছেন, তারা রিস্ক নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। Expect return. So definitely we are not doing a charity, because we have our employees, তাদের ফ্যামিলি রয়েছে, we have to feed them, we have to give them at the end of the month, তাদেরকে আমাকে পয়সা দিতে হবে। So we expect return. Develop sustainable model. আজকে বাজারে এলো, 3 বছর থাকলো, তারপর আর সেটা চললো না। That shouldn't be the force of an entrepreneur. It should stay in the market. Look at the Tatas. They are continuously developing, renovating, inventing Mahindras. So they are the industrialist. So they have to develop a sustainable model. আমার আগের 40 বছর আগে যে টাটা ট্রাক ছিল, সেটা এখন চলবে না। সো আমাকে সাস্টেইন করে যেতে হবে, ইম্প্রোভাইজ করতে হবে, অ্যাডভান্সমেন্ট দরকার, অ্যান্ড স্কেল আপ দ্য ইম্প্যাক্ট। ইট শুড হ্যাভ আ ইম্প্যাক্ট ইন দ্য সোসাইটি। যে আমার এই জিনিসটা বাজারে এলো, এটার একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, মানুষ সেটাকে খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করলো, এটার একটা সোশিয়েটাল ইম্প্যাক্ট হলো। সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ নিডেড। So the question will come to the mind, is it a big problem we are trying to solve, or will people pay for the solution? আমি কি এমন একটা প্রবলেমকে সলভ করার চেষ্টা করছি যেটার জন্য মানুষ টাকা দিয়ে সলিউশনটা কিনবে, নাকি ইট ইজ জাস্ট এটার জন্য অতটা মানুষ, ঠিক আছে এটা তো অন্যভাবেও চলে যাচ্ছে, কি দরকার? কেলগ কর্নফ্লেক্সকে ভারতের বাজারে মার্কেট ধরবার জন্য 30 বছর ওয়েট করতে হয়েছিল, বিকজ ইন ইন্ডিয়া উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কনসেপ্ট অফ কর্নফ্লেক্স। আমরা তো স্কুল কলেজে, আমি নিশ্চিত তোমরাও, ওই রুটি, বেগুন ভাজা, সকালবেলা আলু সেদ্ধ, মাখন ভাত, এখনও বোধহয়, আমি তো এখনও তাই খাই, তোমরাও তাই খাও। বাট দিস কনসেপ্ট হ্যাজ টু বি ইমপ্রেগনেটেড ইন ইন্ডিয়ান মাইন্ড, যে আমরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ছি, আমাদের এখন আর ভাত রুটি করবার সময় নেই, উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট
বড় ফ্যামিলি, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, so we don't have that support system. So we need a very instant kind of breakfast, and Kellogg cornflakes, cereals, oats, muesli. So they through very slowly it leaches inside our society to have a breakfast meal. তার আগে ছিল না, আমরা ছোটবেলায় কেউ পাইনি, সেটা অনেক পরে এসছে। সো এটা মানুষের মধ্যে ঢোকানো হলো যে তাড়াতাড়ি জাস্ট বাটিতে ঢালবে, দুধ দেবে, 4টে কলার টুকরো কেটে দেবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ইউর স্টমাক ফিল্ড আপ। তো হাউ উই উইল পে টু দ্য সলিউশন, এবং সামটাইমস উই হ্যাভ টু নক দ্য মাইন্ড। দেখো তোমার কিন্তু এটা একটা প্রবলেম, এই যে সকালবেলা তোমরা ভাত বানিয়ে খাচ্ছ, এটা কিন্তু একটা প্রবলেম। অনেকের ক্ষেত্রে এখনও প্রবলেম নয়, যেটা বিদেশে ডেফিনেটলি সেটা অনেক বেশি চলে। আমাদের এখানে এখনও আমরা বাড়িতে বানানো জিনিস, ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড রুটি, ভাত, লুচি, পরোটা, আলুর পরোটা এটসেট্রা বানিয়ে খেয়ে আসা পছন্দ করি। কিভাবে এগোবো? একটা আইডিয়া মাথায় এসছে আমার, আমি ভাবছি যে এইরকমভাবে আমি একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি। সেখান থেকে আমি R&Dতে গেলাম, মাস্টারমশাইদেরকে বললাম যে স্যার আমি এরকম একটা ভাবছি, বা এইরকম একটা পড়াশুনো করতে করতে এরকম একটা চিন্তা এসছে, ক্যান উই সলভ দিস প্রবলেম, আর হাউ উই ক্যান এবল টু সলভ দিস প্রবলেম। দেন দেয়ার ইজ টু টার্মিনোলজি, ইনভেনশন অ্যান্ড ইনোভেশন। ইনভেনশন মিনস সামথিং অ্যাবসলিউটলি নিউ। একটা স্টিলের পাত আবিষ্কার হলো, দ্যাট ইজ দ্য ইনভেনশন। কিন্তু সেই স্টিলের পাতটা থেকে কেউ একজন মাথার ক্লিপ বানালেন, কেউ একজন জেমস ক্লিপ বানালেন, কেউ একজন স্টেপলারের পিন বানালেন। These are the innovation which are solving 3 different kind of purposes. So that's the difference between invention and innovation. So innovation has to be something which is value added and that have a commercial value, commercial implication. তা না হলে সেটাকে আমি ইনোভেশন বলবো না, ইনোভেটিভ বলবো না। আর ইনভেনশন হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ ডিসকভারি, তারপরে সেটা কমার্শিয়ালাইজেশনের কথা পর, যেটা সায়েন্টিস্টরা করে থাকেন। আমি একটা আবিষ্কার করলাম, সেটা কমার্শিয়াল করবো কি করবো না সেটা পরের কথা, লেট মি ইনভেন্ট দ্যাট। কিভাবে এগোবো? ফেলোশিপ, রিসার্চ গ্রান্ট, সিড ফান্ড, এঞ্জেল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। ফেলোশিপ অ্যান্ড রিসার্চ গ্রান্ট, এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড রিসার্চার যারা রিসার্চ গ্রান্ট পর্যন্ত এসে তাদের রিসার্চ বা ইনভেনশনটাকে পৌঁছে দেবেন একটা জায়গায়। অ্যান্ড দেন কামস দ্য এন্টারপ্রেনিওর বা ইন্ডাস্ট্রি বা কমার্শিয়ালাইজেশন, যারা একটা সিড গ্রান্ট পেয়ে বা একটা সিড ফান্ড, মানে আমি একটা 2 লাখ টাকা পেলাম বা 5 লাখ টাকা পেলাম, পেয়ে আমার যে ইনভেনশনটা হয়েছিল সেটাকে আমি দেখলাম যে ওটাকে কমার্শিয়ালি তৈরি করতে আমি পারবো কি না। ল্যাব স্কেলে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে কি ফ্যাক্টরি স্কেলে বানানো যায়? তাহলে আমার কত পয়সা আমার ইনিশিয়ালি খরচ হচ্ছে বানাতে, এবং সেটাকে আমি কত পয়সায় আমি সেটাকে বাজারে ছাড়তে পারবো। সিমিলার কোনো প্রোডাক্ট কি বাজারে আছে, তার দাম কত, আমি তার সাথে কম্পিট করতে পারবো? এই প্রশ্নগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট দ্য ইনভেনশন উইল কামস টু আ ইনোভেশন, যেখানে আমরা ভ্যালু অ্যাড করে সেটাকে বাজারে ছাড়তে পারবো থ্রু সিড ফান্ড, এঞ্জেল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। কিভাবে করা যায়? দেয়ার আর number of funding schemes available in India as well as in states, different states. এখান থেকে তোমরা অনেকেই যুবাতে অ্যাপ্লাই করেছো, আমার সাথে সকালেই দুপুরেই দেখা হলো একজনের। BIRAC, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার, দে আর গিভিং আস আ ফান্ড, যেটা ন্যাশনাল লেভেলের, এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ইনভেনশনের জন্যই তারা টাকা দেয়, এমনি রিসার্চের জন্য দে ডোন্ট প্রোভাইড দ্য ফান্ড। দে হ্যাভ ডিফারেন্ট সেক্টরস, 30 লাখ, 50 লাখ, 1 কোটি, 10 কোটি, ডিফারেন্ট স্ট্রেটায় কোন স্টেজে তোমার বিজনেস রয়েছে, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট দে ক্যান প্রোভাইড দ্য ফান্ড। স্টেট গভর্নমেন্টেরও এরকম নানান রকম তোমার যোজনা রয়েছে বা প্রযোজনা রয়েছে যেখান থেকে তারা ফান্ড দেন। যুবা স্কিম, যেখানে তোমরা গ্র্যাজুয়েশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে অ্যাপ্লাই করতে পারো উইথ ইউর ইনোভেটিভ আইডিয়া। এরপরে আরেকটু বেশি যদি ফান্ড চাও তাহলে বাইরাকের সিবরি, BIPP মানে স্মল বিজনেস ইনোভেশন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম, এগুলোতে বিভিন্ন রকমের গ্রান্ট দেওয়া হয়, নন রিফান্ডেবল গ্রান্ট, টাকা ফেরত দিতে হবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং প্রজেক্ট, যেখানে তোমাকে বলতে হবে যে আমার ইনোভেশনটা মার্কেটের একটা দিগন্ত খুলে দেবে এবং সেটা একটা ভেরি পার্টিনেন্ট প্রবলেমকে সলভ করতে সাহায্য করবে। এইভাবে ইউ হ্যাভ টু প্রজেক্ট ইউর আইডিয়া।
নভেলটি অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ ইনোভেশন, আইপিআর, যেটার কথা বলছিলাম, রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক। ইনভেনশন, পেটেন্টেবিলিটি সার্চ আর গ্লোবাল ডেটাবেস। আমি একটা ইনভেনশন করলাম, আমি কি করে জানবো যে এটা বাজারে আছে কি নেই? আমার পক্ষে তো সমস্ত বাজার ঘোরা সম্ভব নয়। বা আমি একটা ইউনিক আইডিয়া বা একটা ইউনিক আবিষ্কার করেছি, আমি সেটাকে কি করে বুঝবো যে এই জিনিসটা ইউনিক কি না? সো দের ইজ আ পেটেন্টেবিলিটি সার্চ রিপোর্ট, যেটা তুমি পেটেন্ট লয়ারের কাছে গেলে তুমি বলতে হবে যে আমি এই জিনিসটা বানিয়েছি, আপনি একটু দেখে দেবেন এই জিনিসটা বাজারে আছে কি না। উনি গ্লোবালি এবং ন্যাশনালি যে তোমার সাইটসগুলো রয়েছে, কিছু রেস্ট্রিক্টেড সাইটস আছে, সেখানে যেয়ে তারা দেখবেন যে না, আপনি যেভাবে জিনিসটা বানিয়েছেন এক্স্যাক্টলি ওইভাবে কিন্তু কেউ বানায়নি, তাহলে আপনার এটা একটা ইউনিক, একটা নভেল আইডিয়া হতে চলেছে। সো ইউ ক্যান ফাইল আ পেটেন্ট ফর ইয়োর ডেভেলপমেন্ট। এবং যে মুহূর্তে আমি একটা পেটেন্ট পেয়ে গেলাম, আমার ওই আইডিয়াটা আমি আমার নিজের করে ফেললাম। ম্যাডাম কুরি পেটেন্ট করেননি রেডিয়ামে, উনি বলেছিলেন সবাই করুক, আমার এর মধ্যে কোনো পেটেন্ট রাইট চাই না, আমার কোনো রয়্যালটি চাই না। আমি একটা পেটেন্ট করলাম, ওটার সত্ত্বাধিকার আমার নিজের হয়ে গেল। অ্যান্ড ফর দ্যাট আমি বায়োলজি ফিল্ডের বলবো এবং গাছ রিলেটেড, আমরা এমন কোনো কম্পাউন্ড যেটা গাছ নিজে তৈরি করে, যে মরফিন, এটা তো আমি তৈরি করিনি, এটা প্রকৃতি তৈরি করেছে, কুইনাইন আমি তো নিজে তৈরি করিনি, এটা গাছের মধ্যে নিজে থেকে ছিল, উই ক্যানট পেটেন্ট দ্যাট কম্পাউন্ড। কিন্তু যদি আমরা মরফিন 6 হাইড্রোক্লোরাইড, যেটার আমি একটা ডেরিভেটিভ বানিয়েছি, যেটার একটা বেটার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, লেস সাইড এফেক্ট রয়েছে, উই ক্যান পেটেন্ট দ্যাট। অর আমি একটা মরফিন আইসোলেট করার একটা টেকনিক পাচ্ছি, যেখান থেকে আমার 1% ইল্ড হচ্ছে, আমি রিসার্চ করে এমন একটা টেকনিক বার করলাম যেখান থেকে আমার 40% ইল্ড হবে, উইচ ইজ কোয়াইট অ্যাবসার্ড, রাদার 10% ইল্ড হবে। That process we can patent. So either we can patent a process which is novel, or a product which is not existing in the nature itself. It is something which we have derivatized or we have improved, value addition করেছি, that thing we can patent, not per se যেটা নেচারে রয়েছে। Products made out of modification or synthesis of the main template, যেটা বললাম naturally occurring, আর novel isolation process, যেখানে আমার ইল্ডটা বেড়ে যাচ্ছে, সেই ধরনের জিনিসকে আমরা পেটেন্ট করতে পারি। 20 বছর রাখতে পারি আমি আমার পেটেন্ট, তার মধ্যে ইউ ক্যান ডু ইউর বিজনেস, ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর ওন ফ্যাক্টরি, ইউ ক্যান স্টার্ট কমার্শিয়ালাইজেশন। সো দ্য ডিউরেশন অফ দ্য পেটেন্ট ইজ 20 years ইন ইন্ডিয়া। ট্রেডমার্ক হচ্ছে 10 বছর অন্তর অন্তর তোমাকে সেটাকে রিনিউ করে যেতে হবে, তারপরে তোমার 10 বছর পরে থাকবে না। অ্যান্ড আফটার ইউ হ্যাভ ডান ইউর পেটেন্ট, ইউ হ্যাভ 2 ways. One, you can manufacture your product on your own factory or through a third party manufacturer. আমার কাছে ফ্যাক্টরি নেই, আমি এখন ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারবো না, আমার কাছে অত ফান্ড নেই। সো হোয়াট উই উইল ডু, আমি অ্যাপ্রোচ করলাম পিরামালকে, আমি অ্যাপ্রোচ করলাম লুপিনকে, আমি অ্যাপ্রোচ করলাম সান ফার্মাকে, বললাম আমার কাছে এই একটা প্রোডাক্ট আছে উইচ ইজ আ পেটেন্টেড প্রোডাক্ট, ইট ওয়ার্কস এক্সিলেন্টলি ইন দিস অ্যান্ড দিস ডিজিজ, সো ক্যান ইউ আর ইউ ইন্টারেস্টেড টু বাই মাই প্রোডাক্ট? So they will give you a lump sum amount with some signatories and etc. They will buy your product and they will develop in their way. তোমার আর তার উপরে কোনো রাইটস থাকছে না, বাট ইউ উইল গেট দ্যাট ফান্ড টু পারসু সাম আদার রিসার্চ বাই ইয়োর সেলফ। সো দ্যাট ইউ ক্যান ডু। এবং সেটাকে আমরা বলি টেকনোলজি ট্রান্সফার। আমি ট্রান্সফার করে দিচ্ছি আমার টেকনোলজিক্যাল রাইটসকে উইথ দ্য অ্যামাউন্ট, যেটা আমাকে আরও ফার্দার রিসার্চ করতে, আরও ফার্দার ইনোভেট করতে সাহায্য করবে। সো কনক্লুডিং নোট কি বলা যায়, indigenous plant and their constituents is highly relevant to the society in general and to the Indian context in particular, since most of the traditional plants of our country are yet to be evaluated systematically. And it is expected that the collaborative research between chemists, botanists, biotechnologists, microbiologists, along with a fruitful tie-up between academia and industry, would continue to generate lead molecule with promising biological activities to be utilized for designing novel therapeutic agent in future. We are in a biological field. We are working very closely with nature. আমরা physics বা chemical বা chemistry বা basically all the science are same. আমরা যদি একটা ওই সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজান না মায়েরা, শাঁখটাকে দেখি, we can find it has biology, it has chemistry, it has mathematics, it has geometry, everything. ভিতরে এমন একটা স্ট্রাকচার, যেখান থেকে একটা হোল দিয়ে ফুঁ দিলে একটা সাংঘাতিক ওরকম নয়েজ আসছে। একটা গাছে ফুল, কি সাংঘাতিক জিওমেট্রিক্যাল সিমিলারিটি, কে করেছে এগুলো, কার প্ল্যান?
এর মধ্যে জিওমেট্রি আছে, ম্যাথমেটিক্সও আছে, বায়োলজিও রয়েছে। সো বেসিক্যালি অল দ্য সায়েন্স দে আর ইন্টিগ্রেটেড উইথ ইচ আদার। আমাদের পক্ষে সবটা অ্যাবজর্ব করা সম্ভব হয় না বলে উই হ্যাভ সেগ্রিগেটেড দ্য সায়েন্স। সো উই নিড টু হোল্ড আওয়ার হ্যান্ডস টুগেদার, যেটা দেখালাম ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট 7খানা তাবর ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করে তবে একটা আবিষ্কার করতে পেরেছে। সো উই নিড কোলাবোরেশন, not only in the innovation field but in the society, in the সংসার, in every phases of our life. We need to be with each other to develop build a stronger society. এইভাবেই গত হাজার বছর ধরে মানব সভ্যতা এগিয়েছে। And if you want to survive and if we want to progress, we need to be with our fellow mates, with our fellow citizen. তা না হলে কোনো সম্ভব নয়। বিজনেস আমাকে কোলাবোরেট করতে শেখায়, আদারওয়াইজ উই ক্যান্ট থ্রাইভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, madam, for such a lucid and interesting talk presented to the audience. At this point of time, we shall take 2 to 3 questions from the audience, and after that we shall proceed. And if you still have questions, that will be discussed during the panel discussion. So please raise your hands if you have any question at present. Okay, thank you, ma'am. So we can proceed. Thank you, ma'am, for your wonderful lecture. Now it's time to introduce our second distinguished resource person, Dr. Aminul Islam, Managing Director of Alona Life Science Private Limited. Dr. Aminul Islam holds a PhD degree in pharmacy from Jadavpur University and trained from IIM Bangalore. He has more than 24 years of extensive experience in the biopharmaceutical industry. He is responsible for leading Alona's operations as well as steering its development and strengthening its capabilities and capacities. Prior to establishing Alona, he worked for Natrion Inc., which was a New Jersey, USA-based natural product company for 12 years as a senior scientist. Then he worked for Biomax Life Sciences, Hyderabad, as a general manager. Later on, he worked for Virtue Biotech, Hyderabad, as a plant head. And finally, in 2019, he has founded Alona to start his entrepreneurial journey. Now, today, Dr. Aminul Islam will deliver a talk on the topic Career Opportunities in Natural Products Entrepreneurship Development. So please, sir, come up on stage. Hello. কিছু না আপনি এখানে কথা বলুন এটা দিয়ে আচ্ছা এটাকে রেখে দিন পকেটে। One announcement to the students. The
Papers are given. If you have any questions, please write your name and write the questions, and that will be collected at the end of this session and will be available for panel discussion. Respected Coordinator Maharajji, Dr. Pal, senior faculties, and my beloved students. Greetings to one and all present here. We are extremely privileged to have this opportunity to discuss on natural product entrepreneurship development. Which was? अच्छा देखो ना ठीक कर Thank you to the management of this revered institution to give us this opportunity, and special thanks to Coordinator Maharajji, Dr. Shekhar Pal, to invite us for this seminar. The market of natural product is thriving because of technological progress and changing lifestyle choices. In recent years, the desire for natural remedies, health solution, and organic alternative has expanded. Presently, we are in health consciousness era. All are in search of natural remedies. The demand for natural products has reached unprecedented heights. Consumers are increasingly seeking organic alternative and traditional medications and cosmetics, which is ensuing a big and untapped sector. This rising trend creates a massive commercial opportunity to all of us, especially to entrepreneurs. The entrepreneurs who are interested to enter into the natural products market can find a path of success by working with industry experience, with industry experts. These collaborations give you access to a wealth of experience, cutting-edge research, and well-established networks. Entrepreneurs are also can build a solid basis for these company operations by partnering with reputed research and development centers. কিছু সমস্যা হচ্ছে? কারেক্ট হয়েছে তো? না না ওখানে তাহলে ফুলে আবার লাগানো যেতে পারে। চলো চুপ করো। See this slide. See, we are talking about natural product. Madam also showed that how to develop the natural product. Here is the market size of presently worldwide the natural product market size. Here you can see the some segments.
of natural products. First is dietary supplement. Do you know what is dietary supplement? Supplement which give us nutrition through diet. Then is herbal supplements. Supplements which we are getting from herbs. Then vitamins and minerals, naturally you know. And this fourth point, do you know anything about this probiotics? What is probiotics? Microbiologists should know. বলো প্রোবায়োটিক আর একটা পি দিয়ে কথা হয়, হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, তো হোয়াট ইজ প্রিবায়োটিক, হোয়াট ইজ প্রোবায়োটিক? একজন বলো, সবাই বলবেন। ওই এটা দিন, আমি এখান থেকে বলতে পারবো তো, শুনতে পাচ্ছ? প্রিবায়োটিক মানে প্রিবায়োটিক, আমি তোমাদের কাছে আসছি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রিবায়োটিক? প্রোবায়োটিক। প্রি মানে কি আর প্রো মানে কি, এই দুটো কথা মানে বলো। প্রি মানে তো আগে, তাহলে বায়োটিকের আগে, বায়োটিক তখনও হয়নি, অর্গানিজম তখনও জন্মায়নি। তো ফর গেটিং দ্য পপুলেশন অফ অর্গানিজমস হুইচ সাপ্লাই দ্য নিউট্রিশন টু দ্য অর্গানিজম, দ্যাট ইজ প্রিবায়োটিক। That means prebiotic means food of biotic, food of organisms. Prebiotic. What is probiotic? Probiotic কে কে খেয়েছো আজকে? কেউ খেয়েছো? আমি খেয়েছি লাঞ্চে। তাহলে আমাদের বডিতে তো আছেই অলরেডি। তাহলে প্রিবায়োটিক প্রোবায়োটিকের মার্কেট দেখেছো কতটা? আর একটা কথা বললো, টোটাল মার্কেট সাইজ ইজ 147.7 বিলিয়ন, আমি 150 ধরে নিলাম। ইন আইএনআর হোয়াট উইল বি? আইএনআরে যদি যায় কত টাকা হতে পারে? হ্যাঁ, ভাবতেই পারবে না কত টাকা ওইটা, মানে টাকাটাই লাখে লাখ ক্রোড় সেইভাবে আসবে। তাহলে এইটা হচ্ছে মার্কেট, একটা ভীষণ মার্কেট আছে প্রেজেন্টলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, হার্বাল মার্কেট। তাহলে হার্বাল মার্কেটের ডিমান্ড এতটাই, সেটা আমি তোমাদের বোঝাতে চাইছি। তাহলে প্রোবায়োটিক হলো, এরপরে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, অলমোস্ট মোস্ট অফ দ্য হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস আর মেড আপ অফ প্লান্টস। ওরা কি করে? ডাইলিউট করে একটা পোটেন্সি বের করে। পোটেন্সি কথাটা তোমরা জানো বোধহয়, পোটেন্ট, হাউ মাচ পোটেন্ট, যত ডাইলিউট করবে তত ওদের নাকি পোটেন্সি বেশি। ওর এফিকেসি নিয়ে আমার কোনো বলার কিছু নেই, কিন্তু ব্যাপারটা এরকম করে হয়। এরপরে এসছে অ্যারোমা থেরাপি অয়েল। অ্যারোমা মিন্স থেরাপি অয়েল। একটা যদি অ্যাটমসফিয়ারটা খুব ভালো হয়, সুন্দর হয়, পুজোর রুমে কত সুন্দর গন্ধ থাকে, তখনই মনটা ভালো হয়ে যায়, ফ্রেশ হয়ে যায়। সো দ্যাট কাইন্ড অফ থিং থ্রু অয়েলস অ্যান্ড আদার্স। এইখানে গ্রোথ রেট দেখেছো 26%, CAGR, কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট, রাইট? বুঝতে পারলে এটা 20, আমরা ব্যাংকে টাকা রাখলে কত 2% 3% করে পাই, এইখানে এটা 26% অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সিনারিও। ইন্ডিয়া তো দেখো, ইন্ডিয়ার কত ইয়ে হচ্ছে তোমার 16,230 মিলিয়ন, এটাও মানে কয়েক 100 crore vast market. Our market is segmented, type wise, application wise, and last is companies. Type wise means healthcare sector, oral sector, then skincare and others. And segment wise, now we know Horlicks for women, Horlicks for kids, Horlicks for men. তো এরকম করে সেগমেন্টেড হয়ে গেছে। আমাদের ড্রাগেও তাই, ইট মে বি ন্যাচারাল, ইট মে বি allopathic drug, and these are some companies. Famous companies are Dabur, Imami, Himalaya, etc. But I was discussing about that entrepreneurship. Here we can see in details what is the difference between entrepreneur and businessman. An entrepreneur is an individual having an exclusive idea to establish a new venture, what already Madam told. Then a businessman is an individual who establishes a business with an old business idea. Always old. বড় বাজারে দেখেছো না, বড় বড় দোকান আছে, কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে, those are business.
Ola, Uber, Zomato, these are entrepreneurship. সেটা এখানে বলেছে entrepreneurs are market leaders, but they are players. Here, they are players. Entrepreneurs create a market for his or her business ideas, but businessmen make a place in an already existing market with effort and dedication. Entrepreneurs are intuitive. Intuitive মানে কি বলো তো? সজ্ঞানে সবকিছু জেনে বুঝে ব্যাপারটা করছে কনসিয়াসলি, বাট হিয়ার বিজনেসম্যান আর ক্যালকুলেটিভ, ভেরি ক্যালকুলেটিভ, হাউ মাচ প্রফিট উইল কাম, ওয়েদার শ্যাল আই গেট দ্য প্রফিট অর নট, তো সেইভাবে ওরা আগায়। আর এখানে দ্য রিস্ক অফ ফেলিওর ইজ ভেরি হাই, এইখানে এন্টারপ্রেনার ভেরি হাই। এরকম জোম্যাটো কত হয়ে গেছে আমরা জানিই না, ওলা উবার হয়ে গেছে কত আমরা জানিই না। উবার তো বাইরে, আমাদের দেশের নয়, ইউএসএ। ওরা কতদিন ধরে ট্রাই করছিল ইন্ডিয়াতে ঢোকার, ফাইনালি দে হ্যাভ এন্টার্ড। আর হেয়ার রিস্ক ফেলিওর ইজ ভেরি লেস। বাবার ব্যবসা আছে, দাদুর ব্যবসা আছে, সেটাকেই এসে বসে যায়, যেটা ফ্যামিলি বিজনেস বলে, যেটা মানে গুজরাটি লোকরা বা রাজস্থানী লোকরা করে থাকে মেনলি। uses unconventional method to run the একদম নিউ বিজনেস, নিউ থিং। উবার তো একটা অ্যাপ শুধু, আর তো কিছু নেই, সেটাকে ধরেই একটা অত বড় বিজনেস চলছে। আর এখানে কি হচ্ছে, ট্র্যাডিশনাল মেথড, focused in essence and gives importance to customers, employees and public. Focuses is oriented towards profit. Only they understood the profit. Entrepreneurs are visionary. Our businessmen are focused on short-term profits. আর এখানে লং টার্ম গোলস, লো কম্পিটিশন। এখানে তো কোনো কম্পিটিশনে নাই, ম্যাডাম যেটা বললেন, একটা স্টিল তৈরি হলো, সেটা দিয়ে পিন বানাবে নাকি জেমস ক্লিপ বানাবে, সেখানে তো নতুন জিনিস একটা, তার কম্পিটিশনের কোনো ব্যাপারই নেই। আর এইখানে তোমার faces extreme competition, saying it is difficult to obtain a competitive positions in the market. Here are some names of entrepreneurs. এই অ্যামাজনের এই ফাউন্ডারকে, জেফ বেজোস, জানো তো, এদের সবাইকেই চেনো, জোবস, এলন মাস্ক। এলন মাস্ক এখন কি করছে, সুনিতা উইলিয়ামস ওখানে আটকে গেছে, ইউএসএ ওকে রিকোয়েস্ট করছে ফিরিয়ে দাও, কিন্তু সেটার ব্যাপারটাকে ইয়ে করছে না আর কি, ওদের নিজেদের মধ্যে একটা ঝামেলা আছে। তাহলে এতটাই মানে বড় হয়ে গেছে এলন মাস্ক এখন। জুকারবার্গ, মিলিন্ডা গেটস, স্যাম ওয়েলটন, ও কি করেছিল তোমার স্যামস ক্লাব। আর গুগলের ফাউন্ডার ল্যারি পেজ। আর এইখানে দেখো সাম এক্সাম্পল অফ বিজনেসম্যান আর দ্য ফাউন্ডার্স অফ শাড়ি শপ, ফার্নিচার শপ, গ্রসারি শপ, গার্মেন্ট শপ এটসেট্রা। এখানে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট একটু ডিটেলসে আমরা ডিসকাস করি। Natural products are ancient healing tools which are important for modern applications. Consumers worldwide prefer natural beauty products such as skin care products, hair care products, makeup products and other dietary and nutritional supplement healthcare. Nutritional ব্যাপারটা তো dietary supplement আগেই আমরা দেখলাম যে অলমোস্ট 50% মার্কেট শেয়ার করেছে, দখল করে নিয়েছে। আর আমরা দোকানে কিছু নিতে গেলেই তো একটা ভাবি ইফ ইট ইজ হার্বাল, ইফ ইট ইজ ন্যাচারাল, এই সব কোয়েশ্চেনগুলো আমরা করেই থাকি। তো সেইখানে একটা প্রচুর ডিমান্ড আছে। দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাচারাল কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ সিন হিউজ গ্রোথ ইন লাস্ট 10 years, simply paying close attention to its shoppers' need. The market share of natural beauty product has been increased considerably as compared to synthetic beauty products. Therefore, if you are thinking to start a natural product business, you have to consider these 6 points. First, you have to go for market research. What is market research? Market research কি হতে পারে বলো তো? If you are going to develop one new kind of product, what is the demand for that? You have to find out. Different ways আছে, আজকাল থার্ড পার্টি দিয়েও করা যায়, বা if you have that power of through manpower or monetary power, you can do your own. So you have to do market research. Then you have to know your hubs. Hubs, যতগুলো হাবসের নাম জানো, প্রত্যেকটা হাবস তাহলে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এগুলো তোমরা জানো, স্যাররা শিখিয়েছেন, এইভাবে জেনেছি তো, বা সিনিয়রদের কাছ থেকে জেনেছি। বাট ইফ ইউ গো ফর মার্কেট, ইউ হ্যাভ টু সার্টিফাই ইট। হার্বস সার্টিফিকেশন কোত্থেকে আমরা নেব? বোটানি ছেলেরা বলো। সার্টিফিকেট, উই নিড সার্টিফিকেট। প্লান্ট আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য একটা আমাদের সার্টিফিকেট লাগবে, যেটা তোমরা থিসিসও যদি বানাও সেখানেও ইনসার্ট করতে হবে। ইয়েস, কোথায় সেটা?
আইসিবিএন নয়, আমাদের আইসিবিএন তো একটা অর্গানাইজেশন হয়ে গেল। আইসিবিএন ওই রিলেটেড বলো একটু এগিয়ে যাও। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, বিএসআই বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ইয়ে আছে না, ন্যাশনাল এনএইচ কি ন্যাশনাল সিএনএইচ, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়া, ওখানে গিয়ে প্লান্ট আইডেন্টিফিকেশন করাতে হবে, দে উইল সার্টিফাই, সেইটা তুমি তখন ইয়ে করবে। দেন অ্যাভেলেবিলিটি অফ প্লান্ট, এমন একটা প্লান্ট নিয়ে কাজ করছো দ্যাট শুড বি অ্যাভেলেবল কমার্শিয়ালি, কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল না হলে ব্যাপারটা হয় না। ধরো একটা প্লান্ট তুমি করছো, কাজ করছো সেই প্লান্টটা নিয়ে, তোমার ডিস্ট্রিক্টে একটা পাওয়া গেল, হঠাৎ করে দেখলে সেটা এখানে নেই, তুমি কাউকে বললে কিছু ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি পাওয়া যায় হয়তো, সেটা কালেক্ট করে নিয়ে এসে দিল, উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট? কোয়েশ্চেনটা বুঝো। তোমার হাতে কিছু বা তোমার গার্ডেনে কিছু প্লান্ট আছে, তুমি ভাবলে এই প্লান্টটা নিয়ে আমি কাজ করব, এতগুলো প্লান্ট পড়ে আছে 1 বিঘা জমির উপরে, ওটা হয়তো হয়েছে, তারপরে 1 বিঘা জমির উপরে প্লান্ট শেষ হয়ে গেল, দেন হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট? বাল্কে চাই, বাল্কে যদি চাই তুমি কাউকে হয়তো বললে, কেউ হয়তো ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি একটা কালেক্ট করে নিয়ে এসে দিল, উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট? কেন, কেন করবে না? তাহলে ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি, কাল্টিভেটেড ভ্যারাইটি, এই জিনিসটা তোমাকে ভাবতেই হবে। তো ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি কেন অ্যাকসেপ্ট করবে না? ম্যাডাম বলেছেন কিন্তু এটা, ম্যাডাম বললেন কি plant don't have immunity to safeguard themselves. What they will do? Alkaloids, they will synthesize alkaloids, those are poisonous, mostly poisonous alkaloids. তাহলে প্লান্ট নিজে থেকে কিন্তু ওটা সিনথেসাইজ করবে। ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি সেখানে তো কোনো প্রোটেকশন নেই, সেখানে কোনো প্রোটেকশন না থাকলে প্লান্ট নিজেকে সেফগার্ড করার জন্য কিছু সেকেন্ডারি মেটাবলিট সিক্রেট করবেই, তো দে উইল প্রোটেক্ট দেমসেলভস। গাছকে গরু একবার দুবার খাবে, নেক্সট টাইম তো আর খাবে না তখন, তাহলে ওই প্ল্যান্টটা নিয়ে তুমি কাজ করতে পারো না। ইফ ইট ইজ কাল্টিভেটেড ভ্যারাইটি দেন ইউ ক্যান ডু ইট। আর একটা হচ্ছে কেমোটাইপ বলে আর একটা কথা আছে, তোমরা প্লান্ট আইডেন্টিফিকেশনের ইয়েতে ট্যাক্সোনমিতে পড়েছো বোধহয়, কেমোটাইপ কথাটা পড়োনি, সিনটাইপ বা এই ধরনের কিছু হয়তো পড়েছো। হোয়াট ইজ কেমোটাইপ? হ্যাঁ, কেমোটাইপ, হোয়াট ইজ কেমোটাইপ? কেমিক্যালি সেম বাট ইট ইজ গ্রোন ইন ডিফারেন্ট প্লেস। আমি যদি সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কোনো একটা প্লান্ট নিয়ে আসি, ধরো সে ফাইলান্থাস স্যামারাস বই আমলা বলে একটা প্লান্ট আছে, সেইখানে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটের কম্পোজিশন যেটা হবে এইখানে কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। আমি সেটা পার্সোনালি দেখেছি বলে তোমাদের বলতে পারছি আর কি। ফাইল্যান্থিন, হাইপোফাইল্যান্থিন বলে দুটো কম্পাউন্ড থাকে ফাইলান্থাস স্যামারাস প্লান্টের মধ্যে, ভুঁই আমলার মধ্যে। এইখানে যে ভ্যারাইটিগুলো আছে সেখানে 0.5%, 0.6% এরকম, ওখানে মোর দ্যান 1%। তাহলে কি এইটা কেমিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট তুমি করতে পারছো, দ্যাট ইজ কল্ড কেমোটাইপ। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাভেলেবিলিটি হলো টক্সিসিটি। টক্সিসিটি মানে ওই ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি তুমি ইউজ করতে পারবে না। তারপর আর প্রাইসটাও তোমাকে দেখতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দোজ প্লান্ট মেটেরিয়াল। দেন ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য লোকেশন, দেন লাইসেন্সিং, রেজিস্ট্রেশন। লাইসেন্সিং অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্সিং এর ব্যাপারে কিছু আইডিয়া আছে? আমরা কিছু একটা বিজনেস করতে গেলে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারটা লাগে, সেটা সবাই জানো। তারপরে পার্টিকুলারলি আরও কিছু করতে গেলে আজকাল তোমার এমএসএমই বলে একটা কথা আছে, মিনিস্ট্রি অফ এমএসএমই হয়ে গেছে, মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ হয়ে গেছে, এই ধরনের লাইসেন্সিং রেজিস্ট্রেশনগুলো করতে লাগবে। এরপরে লাগছে প্যাকেজিং। অ্যাট্রাকটিভ প্যাকেজিং না হলে কেউ জিনিসপত্র কিনবে না। একটা প্লাস্টিকের মোড়কে যদি তুমি কোনো পাউডার দিয়ে দাও, নোবডি উইল বাই। দেন মার্কেট অফ, এটা আসছে, মার্কেট অফ ফিনিশড গুডস, দ্যাট মিনস ইউর এন্ড প্রোডাক্ট। মার্কেটিং করার ব্যাপারটা করতে হবে। এখানে আরেকটু ডিটেলসে বলছি। মার্কেট রিসার্চ যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে natural product business is just like any other business. The first and foremost thing to do before starting any business is to conduct a market research. You require to know about the target audience, the challenges and trends in this sector. Knowing your market will increase the success rate of your natural product business. Then know your hubs, যেটা অলরেডি আমি বললাম আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারগুলো। এরপরে লোকেশন, where you will do your business, where you will do your manufacturing. ম্যানুফ্যাকচারিং একটা ফ্যাক্টরি করতে গেলে, ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি করতে গেলে প্রপার তোমার ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন দরকার, প্রপার ড্রেনেজ সিস্টেম থাকতে হবে, ভেহিকেল যাতায়াত করার ব্যাপারটা ঠিকঠাক থাকতে হবে। দেন ইউ ক্যান মেক দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট।
দেন লাইসেন্সিং অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন, এগুলোর জন্য তোমার ট্রেড লাইসেন্স বা এগুলো লোকালি করা যেতে পারে। তারপরে লেবেল, আর লেবেলে অনেক কিছু ক্লেম করতে হয়, ইট ইজ মেড আপ অফ হার্বাল, ইট ইজ মেড আপ অফ দিস দ্যাট দোজ, দেন সো মেনি থিংস ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাজ এ লাইসেন্স, অ্যাজ এ তুমি যদি কিছু ক্লেম করো, ধরো ইট উইল কিওর ডায়াবেটিস, ইট উইল কিওর ইয়োর অ্যাংজাইটি, দেন ইউ হ্যাভ টু টেক সাম পারমিশনস। এইগুলো তো তোমার কিছু রুলস আছে, ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক রুল আছে 1940 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আয়ুষ তো পুরোটাই তোমার ন্যাচারাল প্রোডাক্টটাকে ইয়ে করে। হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আয়ুষ, এইটা দেখে নাও, আয়ুর্বেদা, ইয়োগা, ন্যাচুরোপ্যাথি, ইউনানি অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি। And laws and regulation on natural medicines are partly same as modern medicine. ওইটা ওইভাবে হচ্ছে না, একটু ইয়ে মডিফাই করেছে আর কি। এইখানে তোমার কি করেছে, আয়ুর্বেদা, ইয়োগা, এই তোমার ন্যাচুরোপ্যাথি যে এটা, ওইটাকে অমিট করে ইউনানি, হোমিওপ্যাথি, একটা ওয়ার্ড বানাতে গেলে পুরোটাই ওইভাবে করা যায় না। এরপরে মার্কেটিং অফ ফিনিশড গুডস, তুমি মার্কেটিং কি করবে, আজকাল ডিজিটাল মার্কেটিং বলে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, অনলাইন মার্কেটিং, আমরা অনলাইনে এখন কেনাকাটা করছি, তাহলে খুব ইজি হয়ে গেছে, তাহলে সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাপারটা তোমার এলো। মার্কেট ইউর ন্যাচারাল প্রোডাক্ট বিজনেস বাই, তুমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারো, সেটা দিলে। কানেক্ট ইউর মানে লোকাল যে আয়ুর্বেদিক ডাক্তার থাকে বা ন্যাচুরোপ্যাথ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ন্যাচুরোপ্যাথ? দেখবে এখনো গ্রামে গঞ্জে কিছু লোক আছে এই যে প্র্যাকটিস করে, ম্যাডাম যেটা দেখালেন ওই ওরাং ওটাংয়ের যে ব্যাপারটা, ও নিজেই জানে, এই ধরনের কিছু প্র্যাকটিশনার অলরেডি আছে গ্রামের দিকে, তো তাদের সঙ্গে কোলাবোরেটিভ করে ব্যাপারটাকে করা যেতে পারে। ইভেন ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ অ্যালোপ্যাথিক ডক্টরস, মানে প্রেজেন্ট টাইমে কোভিডের পরে অ্যালোপ্যাথিক ডক্টররাও অনেকটা অ্যালাইড, অনেকটা ইয়ে হয়েছে যে আয়ুর্বেদিক মেডিসিনস অলসো ওয়ার্কস। আর একটা ওয়েবসাইট বা এই ধরনের কিছু ক্রিয়েট করে তুমি ব্যাপারটাকে করতে পারো। এইটা পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না, এই সার্টিফিকেট অফ অ্যানালিসিস বলে একটা ব্যাপার আছে। তুমি একটা প্রোডাক্ট বানালে, কেউ একটা প্রোডাক্টের নাম বলো তো, ধরো একটা খাবারের প্রোডাক্টই বলি, বা ধরো স্পোর্টস পার্সনদের জন্য প্রোটিন পাউডার হয়, তো স্পোর্টস প্রোটিন পাউডার, সেটা নিয়ে আমি এক্সাম্পল দিই, হোয়ে প্রোটিন, রাইট, হোয়ে প্রোটিন হতে পারে। মাসেল বানাতে গেলে ওখানে দু রকমের প্রোটিন হয়, একটা মাসেল বানানোর জন্য, আর একটা হচ্ছে লিন মাসেল, মানে শুধু মাসেল, কেউ বডি ওয়েট বাড়াতে চায়, কেউ একদম পারফেক্টলি মাসেল বানাতে চায়। আমি যে কোনো একটা ইয়ে না, প্রোটিন পাউডার বানালে, প্রোটিন পাউডার তো দেন দ্যাট শুড বি ফ্রি ফ্লোয়িং, তাহলে সেই দ্যাট শুড বি রেকর্ডেড ইন সার্টিফিকেট অফ অ্যানালিসিস। এইখানে এটা এই যে অ্যাপিয়ারেন্স লেখা আছে, অ্যাপিয়ারেন্স, এটা একটা কফি পাউডারের কথা বলা আছে, তাহলে অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে তোমার ওর কালার, অফ হোয়াইট কালার। তারপরে নেচার কি, নেচার হচ্ছে ফ্রি ফ্লোয়িং, সেটা বলবে। তারপরে তুমি যদি জলে তো অবভিয়াসলি গুলতে হবে, দেন দ্যাট শুড পিএইচ শুড বি মেনশনড। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো জিনিস বানাতে গেলে, যে কোনো প্রোডাক্ট বানাতে গেলে সার্টিফিকেট অফ অ্যানালিসিস থাকতেই হবে, নাহলে কেউ নেবে না। এরপরে আসছে কালার হয়ে গেছে, তারপর এখানে সলিবিলিটি হলো, এখানে ডেনসিটির ব্যাপারটা থাকে, আর একটা হচ্ছে তোমার ট্যাপড ডেনসিটি বলে একটা কথা আছে, ট্যাপ ডেনসিটি, বাল্ক ডেনসিটি, এইগুলোর মিনিং কিছু বলতে পারবে? ট্যাপ ডেনসিটি, স্বাধীন বল, ভুলে গেছিস তোরা, সব ভুলে গেছিস এগুলো, ট্যাপ ডেনসিটি, বাল্ক ডেনসিটি। আরে রাজদীপ, ডেনসিটি আর বাল্ক ডেনসিটি বলে একটা কথা আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাল্ক ডেনসিটি, বাল্ক মানে একটা বড় কোয়ান্টিটি, এটা থেকে আমি যদি একটা স্যাম্পল নিয়ে 100 ml এর একটা বা 25 ml এর একটা মেজারিং সিলিন্ডারে নিলাম, জাস্ট অ্যাড করলাম, একটা ভলিউম পাবো, ওয়ান টাইপ অফ ডেনসিটি। তারপরে সেটাকে যদি 100, এইভাবে এটা যদি সিলিন্ডার হয় আর 100 টাইম যদি ট্যাপ করে, এটাকে আবার ট্যাপ করা বলে, একইভাবে 100 বার ট্যাপ করতে হবে, তো পরপর তো বসবে। এটা কেন করা হয় আমি সেটা বলছি। তাহলে তার একটা ভলিউম পাবো, লুজ ডেনসিটি, আর এটা হচ্ছে ট্যাপ ডেনসিটি, এইভাবে একটা কথা হয়। এটা প্যাকিংয়ের জন্য লাগবে। তুই 200 গ্রাম পাউডারের জন্য কত বড় বাক্স বানাবি, কত বড় প্যাকেট নিবি, সেটার জন্য এই বাল্ক ডেনসিটিটা দরকার হয়। ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? তাহলে কোয়ান্টিটিটা আমার কতটা ভলিউম দিচ্ছে,
প্যাকিং সাইজটা তো তার উপরে ডিপেন্ড করবে। তাহলে ইট মে বি কন্টেনার অর ইট মে বি কটন বক্স। তাহলে সেই জিনিসটার জন্য আমাদের বাল্ক এই ট্যাপ ডেন্সিটিটা দরকার। দেন এইটা হচ্ছে পুরোটাই কেমিক্যাল। কেমিক্যালে মানে আমরা যদি হোয়ে প্রোটিন ইউজ করি, তাহলে হোয়ে প্রোটিনের 2 রকমের টাইপ আছে। হোয়ে প্রোটিন কনসেন্ট্রেট, WPC বলে। যারা তোরা ওই ধরনের জিনিস খেয়েছিস হয়তো জানতে পারিস। কেউ বডি বিল্ডার আছে নাকি রে? ঠিক আছে, হোয়ে প্রোটিন কনসেন্ট্রেট হয় আর একটা হোয়ে প্রোটিন আইসোলেট হয়। এইখানের ব্যাপারটা হচ্ছে, এই চুপ কর, হোয়ে প্রোটিন কনসেন্ট্রেট, হোয়ে প্রোটিন আইসোলেট। কনসেন্ট্রেট মানে হচ্ছে 80% হয় আর আইসোলেট মানে 90% পিওর হয়। তাহলে সেখানে পিওরিটি ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে এখানে। এরপরে আসছে আদার কম্পোনেন্টস, হেভি মেটালস বলতে হবে। 4টে হেভি মেটালসের নাম বল, যেটা নিয়ে আমরা খুবই কনসিয়াস। হেভি মেটালস, কুইক। ক্যাডমিয়াম, লেড, মার্কারি, আরেকটা এই 4টে আছে কিনা সেটাও এখানে মেনশন করতে হবে। এখানে এই যে লেড, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, মার্কারি। এরপরে আমরা আর হেভি মেটালস আছে এখানে আলাদা করে। এরপরে আসছে 7খানা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্টে কি কি আসতে পারে? প্রথমে আছে তোর অ্যারোবিক, টোটাল অ্যারোবিক প্লেট কাউন্ট এটাতে আছে। তারপরে ইস্ট মোল্ড। হোয়াট ইজ মোল্ড? মোল্ড মানে কি রে? ওই মোল্ড নয়, MOLDS। কোভিডের সময় খেয়াল করেছিস কিছু রিপোর্ট আসছিল চোখে ব্ল্যাক ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হচ্ছে। দ্যাট ওয়াজ মিউকর। ওটা চোখে পুরো ভরে যাচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ মোল্ড। তাহলে সেই ইস্ট মোল্ড ব্যাপারটা একসাথে দেখে নিতে হবে। তারপরে টোটাল অ্যারোবিক কাউন্ট হলো, ইকোলি হলো, সালমোনেল্লা, স্ট্যাফাইলোকোকাস, সিউডোমোনাস অরিজিনেশন। মাইক্রোবায়োলজি ছেলেরা এইগুলো সব টেস্ট করেছিস, তোরা জানিস? দেখিস নি? এইটা কিন্তু জানতে হবে। আর একটা, এরপরে যদি কেউ ইন্টারেস্ট হয় এক্সপোর্ট করার জন্য, তখন এই ডকুমেন্টটা রেডি করতে হবে। হোয়াট ইজ দিস? মেটেরিয়াল সেফটি ডেটা শিট। হে প্রোটিন বানানো হয়েছে। হে প্রোটিন কন্টেন্টস হে প্রোটিন, সাম আদার ইনগ্রেডিয়েন্ট, সাম ফ্লেভার্স, কালারও হতে পারে। তাহলে সেটা সেফ কিনা সেটা দিয়ে এইখানে প্রোডাক্টটা বলতে হবে। প্রোডাক্ট নেম, এটা একটা গ্রিন টি এক্সট্রাক্ট দিয়ে করা হয়েছে। দেন গ্রিন, হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম? যদি সিনোনিম থাকে সেটা বলতে হবে। কেমিক্যাল নেম, ক্যাস বলে একটা কথা আছে, ক্যাস, CAS, কেউ জানিস? হ্যাঁ, প্রভু কে বলছিস? আমরা যে কেমিক্যালগুলো ইউজ করি বটলে গায়ে, এটাও ওরা একটা ইউনিক নাম্বার, কেমিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট সার্ভিস। সেই নাম্বারগুলো প্রত্যেক ইউনিক, একটু দেখে নিবি। এরপরে আসছে তোর এইখানে কম্পোজিশন, ওখানে কি কি কম্পোজিশনস আছে এই ডিটেলসগুলো দিয়ে তবে আমরা ইয়ে করতে পারবো আর কি, এক্সপোর্ট করতে পারবো। এই এতগুলো সব ইনফরমেশন থাকবে। তাহলে এইখানে তোর আমরা একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে গেলে কি কি লাগবে ডকুমেন্টস, এই ব্যাপারটা কি একটুখানি বুঝতে পারলি তোরা? হ্যাঁ, এবারে কোয়েশ্চেন কর, মানে কোনো রকম কোনো হেজিটেশন না করে পরিষ্কার করে কোয়েশ্চেন কর। কিছু যদি বানাতে চাস কোয়েশ্চেন কর, আমি আছি, ম্যাডাম আছেন, কোয়েশ্চেন কর। ম্যাডামের দিক থেকে কিছু, আমার দিক থেকে থাক, কর। আরে কথা বলিস না, কথা না বলে কোয়েশ্চেন কর বাবা।
সাইলেন্ট। কারোর অসুবিধা হলে হল লিভ করতে পারে এক্ষুনি, আর বাকি যারা বসবে তারা যেন সাইলেন্টলি বসে। যারা কোয়েশ্চেন জমা দিয়েছে, খুব অল্প কোয়েশ্চেন, সুতরাং নিজেরা জিজ্ঞাসা করো। স্যার রয়েছেন, ম্যাম রয়েছেন, তারা রেসপন্স করবেন আশা করছি। কারোর কোয়েশ্চেন আছে বলো। যেগুলো লিখেছো সেগুলো মুখে বলো, বাকিটা কিন্তু চুপচাপ বসবে যখন কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাশন হবে। গুড আফটারনুন। যেমন কি আমি যেগুলো কোশ্চেন লিখেছি ওটার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে কি আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে কিছু ইনভেন্ট করি, লাইক ম্যাম যেমন দেখিয়েছিলেন কি মরফিন কীভাবে এগুলো বায়োলজিক্যাল পাথওয়েতে ডিসকাস করা হলো, ইনভেনশন কী হলো। তো আমরা যেমন একটা পার্টিকুলার ল্যাব রেজাল্ট পাই, এবার যদি ওটা ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাক্টরি স্কেলে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করি তো ওটার ফিল্ড মানে বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে যে রেজাল্টটা ওটা ডিফারেন্স আসতে পারে। তো ওখানের মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জেস থাকে, ওটা কীভাবে কোপ আপ করবো ওইটাই কোশ্চেন। এইখানে ল্যাব থেকে বেরিয়ে পাইলট স্কেল হয় একটা কথা। তুমি ল্যাবেতে তোমার যে এক্সপেরিমেন্ট ইউ হ্যাভ টু রিপিট সেভারাল টাইমস। এখানে কোনো বসো, কোনো গ্যাপ আছে কিনা, কোনো লুফোলস আছে কিনা, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। দেন ইন ল্যাব উই আর ইউজিং অল আর ল্যাবরেটরি গ্রেড কেমিক্যালস। এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে। অ্যানালিটিক্যাল গ্রেড কেমিক্যালস এগুলো তো জানো, এআর গ্রেড, এলআর গ্রেড, এইসব কেমিক্যালসগুলো। বাট ওয়েন ইউ আর গোয়িং ফর pilot scale, commercial scale, then the purity of your ingredients already been changed. সেটা খেয়াল রাখতে হবে যে খুব বেশি চেঞ্জ করা যাবে না, কিংবা you have to perform your laboratory tests with the commercial grade chemicals. তাহলে কোনো সমস্যাই থাকলো না, সেটা একটা তুমি স্টেপ করলে। Then in lab you are doing in gram level, maybe sometime it is milligram level, যেটা ম্যাডাম দেখালেন যে 500 কেজি থেকে 1 গ্রাম হচ্ছে, তো ওটা তো মিলিগ্রাম লেভেলেই হবে ল্যাবে যদি করতে চাও। তাহলে মিলিগ্রাম লেভেলে করার পর সেটাকে যখনই তুমি গ্রাম বা কেজিতে যাবে ইউ হ্যাভ টু কনসিয়াস, তখন পাইলট স্কেলে যেতে হয়। পাইলট স্কেলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইন ল্যাব মেবি ইউ আর ডুইং 100 গ্রাম, দেন ইউ আর গ্রোয়িং ফর পাইলট স্কেল। পাইলট স্কেলে গেলে তোমার কেজিতে যাওয়ার পর ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট 3 টাইমস। তারপরেই আমাদেরকে যেতে হবে কমার্শিয়াল গ্রেডে। কমার্শিয়াল গ্রেডেও তোমাকে 3 বার দেখাতে হবে। 3 বার ইফ ইউ আর সাকসেসফুলি ডুইং দেন ইউ আর থ্রু ফর কমার্শিয়াল পারপাস। তো এই স্টেপগুলোকে তোমাকে ফলো করতে হবে। ল্যাব থেকে বেরোনোর পরেই পাইলটেই তুমি বুঝতে পারবে যদি আমি 1 কেজি লেভেলে যাই তখনই তোমার লুপহোলসগুলো, তোমার প্রবলেমসগুলো চলে আসবে সব সামনে। তখনই সেইগুলোকে মানে ট্যাপ করে সেই কারেকশনটা করতে হবে তোমার, তবেই ব্যাপারটা করা যায়। এটাই নিয়ম, কিন্তু তুমি যেটা বলেছো সবই ঠিক বলেছো, এইভাবেই করতে হয়। ল্যাব, পাইলট স্কেল, দেন কমার্শিয়াল। আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আমরা যে মার্কেটিং স্কিল বা যেগুলো রিলেটেড স্কিল আছে রিলেটেড টু এন্টারপ্রেনারশিপ, ওটা কীভাবে আমরা গ্লোবাল মার্কেটে সাস্টেন করার জন্য কীভাবে ইমপ্রুভ করবো মার্কেটিং স্কিলগুলো? প্রথমেই দেখো, ল্যাবে তুমি জিনিসটা বানিয়েছো, সেটা ফুল প্রুফ করার জন্যে তোমাকে পেটেন্টের ব্যাপারটাতে যেতে হবে, তারপরে তোমার পাবলিকেশন